I was asked to visit various rural communities here in Russia. Преданные приглашают меня посетить сельскохозяйственные общины здесь, в России. You could also consider inviting other devotees from different parts of the world who are propagating Varnashram Dharma. Но вы можете приглашать и других преданных из других стран, которые также пропагандируют эти сельхозобщины. I'm especially thinking of Bhakti Викаши Свами and Prabhu. Я имею в виду прежде всего Бхакти Викаши Свами и Данешвару Прабху. Of course, Shriram Swami is also very gloriously promoting Varnashram Dharma. Также Шраванам Свами также очень замечательным образом пропагандирует Варнашраму Дхарму. But then he's very unlikely to come because his life is also fully booked up. Но он, скорее всего, не приедет к вам, поскольку его жизнь очень расписана уже, так сказать, наперед. One of his leading disciples, Radha Krishna Prabhu in Hungary, he's very much involved in the Varnashram mission. He could also be invited. Один из его ведущих учеников в Венгрии, Радха Кришна Прабху, также принимает участие активно в этом проекте, его также можно приглашать. And there's also another devotee who's active. I believe he's Karnamrita, I believe, from Brazil. Exactly, I don't remember his name. Еще есть один преданный Карнамрита, по-моему, Прабху из Бразилии, точно не помню. Oh yeah, regarding the Bhakti Shastri course fees. По поводу оплаты за курс Бхакти Шастры. I suggest that those who are much concerned with this come up with a feasible plan whereby it could be financed without having to charge fees. Я бы предложил им придумать, разработать какой-то реально осуществимый план, который позволит каким-то образом спонсировать этот проект и отказаться от взимания платы с учащихся за этот курс. For instance, by raising donations. В частности, или путем сбора пожертвований. And suggesting that to the organizers of these courses. Также предложить этот способ организаторам этих курсов. Certainly we must take Srila Prabhupada's statements that education should be free. We should take those statements very seriously. Безусловно, эти наставления Шрила Прабхупады касательно того, что обучение должно быть бесплатным, мы должны воспринимать всерьез. He did also say that the Gurukul that he started in America at that time should be supported by the parents. Но он также говорил, что те гурукулы, которые вот тогда только начали появляться в Америке, должны поддерживаться за счет родителей тех детей, которые там учатся. Exactly how it would be supported, the mechanics of that was not discussed, but that point where the supported means they should give money. Каким образом это происходит, подробности он не уточнил, но поддерживать означает прежде всего финансово поддерживать. Okay. Going on to these questions then. Так, вернемся тогда к нашим вопросам. In Manu Samhita of philosophy book published by the philosophy book house or whatever, it states that brahmanas are allowed to eat fish. Oh, wait a minute. Yeah, okay. Yeah, it said that brahmanas are allowed to eat fish. В Ману Самхите, издательство «Философская книга», говорится, что брахманам можно есть рыбу. Это действительно так? Или просто в изначальный текст были внесены изменения?
Если это так, то объясните, почему есть такое разрешение. Of course, the possibility of Manu Samhita and other ancient texts being interpolated, well, yeah, there is a possibility. Interpolated means changed. Interpolated means you add something. You add some, you add something to the original text and present it as if it is the original text. Да, действительно, что касается древних каких-то текстов, то всегда существует опасность, что в них были позднее внесены какие-то изменения и добавления. But even in the Srimad-Bhagavatam, we have the instance of what was it, two Vatapi and Bilba, I think the name of two demons who would feed the brahmanas with meat. Даже, по-моему, в Бхагаватам приводится история Ватапы и Билвалы, которые угощали браманов мясом. And their plan for killing the rishis by doing so came to an end when Agastya came and digested immediately. Но их план таким образом питаться или убивать, потом съедать браманов, был нарушен, когда они попытались проделать эту процедуру с мудрецом Агастией. And there are many references in Shastra to brahmanas eating meat. На самом деле в шастрах есть много ссылок или указаний на то, что браманы ели мясо. Particularly that which has been offered in sacrifice, not just any meat from the butcher's shop. Мясо, то, которое было предложено в жертвоприношении, то есть не то мясо, которое продается в мясной лавке. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna says, Yagya Shishta Shina Santo Muchante Sarvakil Vishai. He says that those who partake of Yagya Shishta, those who eat that, they become free from all sinful reactions. Кришна говорит в Бхагавад-гите, тот, кто питается яги шиштой, то, что предложено в жертвоприношении, он избавляется от всех грехов. The general understanding of Yagya Shishta is meat which has been offered in sacrifice. И обычно этим словом яги шишта обозначают мясо, то есть того животное, которое приносит в жертву в жертвоприношении. So that might be shocking to some of you. Возможно, эта информация некоторых из вас шокирует. But there is provision for meat eating. Not that all brahmanas ate meat, but some did. Таким образом, то есть в ведах разрешается даже браманам есть мясо. Это не означает, что все браманы ели мясо, но некоторые из них действительно ели мясо. It's definitely not recommended for Vaishnavas. Но мясоедение, безусловно, не рекомендуется вайшнавам. With the notable exception of Garuda, who's a snake eater. За исключением Гаруды, который питается змеями. And Jartayu, who is a carcass eater. Carcass means a dead body. It's a vulture. А также Джатаю, который питается падалью, поскольку он стервятник. Whether the Pandavas or even Lord Ram ate meat is disputed. The Pandavas? Yeah, Kshatriyas. Whether they ate or not, it is disputed. Is disputed. Также бытуют разные разногласия по поводу того, пандавы, как шатры, ели мясо или нет. It would not be a daily activity, but time to time when there's a sacrifice like this. Вполне возможно, a major sacrifice. Что действительно они употребляли в пищу мясо, не на ежедневной основе, но когда проводились какие-то крупные жертвоприношения, предположим. So that's stated in Bhagavatam that there is allowance for
within the Shastra for meat eating, gambling, intoxication and sex is allowed. Нужно понимать, что действительно шастры, священные писания разрешают играть в азартные игры, употреблять одурманивающие средства, есть мясо и вступать в половые отношения. Because conditioned souls have that inclination for these activities. Поскольку у обусловленной души есть склонность к этой деятельности. So Bhagavatam describes that the allowances in the Vedas for these activities are not meant to encourage them, but to restrict them with the idea that people can become purified from them. И в Бхагаватам объясняется, что все эти предписания шастр, связанные с этой деятельностью, направлены не на то, чтобы потворствовать этим склонностям человека, а наоборот, чтобы регламентировать эти склонности и дать возможность человеку постепенно очиститься. So that's even brahmanas, not all brahmanas, but some would partake of meat. Поэтому даже браманы, не все, конечно, браманы, некоторые ели мясо и рыбу, как здесь указано. It's also said in Manu Samhita that to eat fish is just about the worst possible thing you could eat. При этом в Ману Самхите говорится, что рыба это, пожалуй, самая отвратительная пища, которую только может потреблять человек. So it's not necessarily that all brahmanas are free from that desire. Не нужно ожидать, что все браманы будут свободны от этого желания. Even but taking yagya shishta or food offered in sacrifice or food which is offered to the forefathers in the Pitri Shraddha, that's considered pure. Яги шишта, пища, которая приносится в жертву во время яги или во время подношения предкам, считается чистой. But not pure in the sense that prasadam is pure. Но не такое чистое не в том смысле, в каком мы используем это слово по отношению к прасаду. It purifies one of sinful reactions, but it doesn't purify the consciousness and infuse one with Krishna consciousness. Такая пища очищает человека, избавляет его от греховных реакций, от греховных последствий, но не очищает его сознание и не усиливает в нем сознание Кришны. So eating meat, according to the Vedic injunctions, falls within karma kanda. Поэтому, если человек ест мясо, следуя предписаниям вед, ведических писаний, это означает, что он действует в рамках карма-канды. And again, it is very restricted. It's not like nowadays people they may eat meat 3 times a day. Но опять же, даже если он потребляет мясо, то это потребление ограничено. Это не означает, что 3 раза в день он его ест. Okay, next question. Следующий вопрос. В нашем обществе, в храмах есть традиция во время служб давать понюхать цветок и прикасаться им к колбу нюхающего. Была ли такая традиция во времена Прабхупады и насколько она авторитетна? This tradition seems to be in Russia, not elsewhere. Maybe in the CIS, also CIS countries. CIS still exist? Yeah, it's a formal, it's... Yeah, okay. Ex-USSR countries. Похоже, что эта традиция существует только в странах бывшего Советского Союза, то есть в России и других бывших республиках. In my experience, this practice was not current while Srila Prabhupada was present here. Исходя из собственного опыта, могу сказать, что такой практики не было во время присутствия Прабхупады на этой планете. Touching sacred items to the head is a standard practice of devotion. Прикасаться какими-то священными объектами к колбу – это тоже проявление преданности, это как бы стандартная практика для преданных.
to show respect. Таким образом, преданный выражает почтение. So there's no harm in this, but it's also not required. Поэтому ничего плохого в этом нет, если цветком касаются луна. Но это и не требуется. It's not mandatory. То есть это не обязательно. Okay, the next question. Следующий вопрос. В нашем движении, в частности, в Брахмачарьяшраме, распространен принцип здоровье, садхана, служение. Сначала здоровье, потом садхана, потом служение. Ваше мнение по этому принципу? Apparently, well, not apparently, according to Dhananjay Prabhu, one of my god-brothers, Srila Prabhupada had told him this, that first you have to see to your health, then to your sadhana, then to service. По словам моего духовного брата Дhananjaya Прабhu, Прабхупада однажды сказал ему: сначала ты должен позаботиться о своем здоровье, затем о садхане и уже потом о служении. Well, let's consider this. Without good, let's see, where should I start? Yeah, good sadhana is required. Otherwise, without that, the service will be doing it, but without thinking of Krishna. Sadhana is required. Да, садхана, конечно же, хорошая садхана требуется, поскольку она помогает сосредоточиться на Кришне, сосредоточить свое внимание на Кришне. И если человек не следует садхане, у него не будет желания и вдохновения выполнять служение. We may think, well, why am I doing this? I could be earning money and enjoying myself. Why am I just doing this for free? I'm being exploited. Человек может задуматься, а зачем я все это делаю бесплатно, теряю зря время. В это время я могу потратить на зарабатывание денег. And it's also, we all have the experience that in sickness it becomes very difficult to perform sadhana. Также мы все имеем этот опыт, что если мы болеем, то нам сложно следовать садхане. So it seems to be a very sensible principle. First consider health, then sadhana, and then service. Поэтому я считаю, что это такой трезвый, разумный подход. Сначала беспокоиться о здоровье, потом о садхане и о служении. It could also be a very good excuse to turn our ashrams into health spas. Конечно, это можно использовать как предлог, чтобы превратить ашрамы в какие-то курорты. Where no one wants to do any service. No, Prabhu, first I have to see to my health. And you come back 2 hours later when they're finished all their yoga practice. No, I have to see to my sadhana. И тогда, возможно, некоторые будут говорить, что нет, Прабху, я тут со здоровьем сейчас занимаюсь. Приходите через пару часов. Я занимаюсь йогой. Когда придете через 2 часа, он скажет: нет, сейчас тоже не могу служение выполнять, потому что у меня сейчас садхана на первом месте стоит. Spiritually, the essence is service. В духовном смысле суть или основа всего – это служение. The health of the body has no bearing on our spiritual has no ultimate bearing on our spiritual position. В конечном счете здоровье этого тела никак не влияет на наше духовное положение. So, actually, we should put service first. На самом деле, именно служению должно отводиться первое место. We should attempt to maintain good health so that we can serve properly. Мы должны сохранять хорошее здоровье для того, чтобы иметь возможность служить должным образом. And we shouldn't relegate the principle of service below that of health, bodily health. И мы не должны считать, что служение ниже принципа здоровья. For instance, but we should keep a balance also. При этом мы должны поддерживать баланс. Yuktahara viharasya yukta cheshtasya karmasu yukta swapnava bodhasya yogo bhavati dukkha.
in this verse, Krishna says that we should be balanced in our activities of eating, sleeping, recreation. He also mentions and work. Кришна говорит в этом тексте, что мы должны быть сбалансированы, должен быть сбалансированный подход в отношении сна, еды, отдыха и работы. Well, actually, it's not stated in the imperative. It's stated that one who is balanced in this way, in yoga practice, they can destroy all miseries. Но здесь используется не повелительное, а условное наклонение. То есть он не говорит, что вы должны, а он говорит, что если человек сбалансирован, тогда он сможет достичь успеха в йоге. But then often for service we have to override health considerations. Override means overlook? Relegate it, or just override means to just neglect it. Give greater importance to the other. Но иногда, если мы выполняем какое-то служение, то, конечно же, нам приходится, может быть, в какой-то степени даже пренебрегать этим принципом заботы о здоровье. For instance, on Janmashtami, the pujaris will be very busy all day in various services, right up to probably 1 o'clock in the morning like this. Например, в Джанмаштами, в день Джанмаштами, пуджари будет очень занят служением и ляжет спать, может быть, только в час ночи. Then they have to be up for offering Mangalarati. А потом, возможно, ему придется вставать на Мангаларати, предлагать Мангаларати. That may not be very good for health. They should take for health. They should take rest. Может быть, с точки зрения здоровья это не очень благоприятно, поскольку необходим достаточный отдых. This service cannot be neglected. Но это служение им нельзя пренебречь. So this first health, then sadhana, then service, that's not the highest understanding or principle. Поэтому этот принцип здоровья, садхана, служения не является абсолютным или высшим принципом. That was stated by Srila Prabhupada to Dhananjay Prabhu. I suggest that he was going too much the other way, that neglecting his health. In fact, I believe that was the case as he related the story. И насколько я понимаю, эти слова Шрила Прабхупады, адресованные Дhananjaya Прабху, были следствием как раз обратного. То, что Дhananjaya Прабху уделял слишком много времени служению в ущерб своему здоровью. Поэтому Прабхупада произнес эти слова. Brahmacharis are meant for service. Брахмачари. All devotees, but especially it's mentioned about brahmacharis. Вообще, конечно, все преданные, но брахмачари в особенности должны служить. Brahmachari guru kule vasan danto guru hitam dasavan acharan nicho suhrida what is that? Sudrida guru sevana. No, I'm just forgetting the last line. Anyway, the purport is that Brahmachari lives in the Gurukul, in the place of the Guru. В этом тексте говорится, что Брахмачари живет в Гурукуле, в том месте, где живет его гуру. And with a firm vow of giving his heart to the Guru, he lives like a slave. И он вручил себя целиком и полностью гуру, и поэтому живет, по сути дела, как раб. Performing, taking a lowly, very lowly position and controlling his senses. Занимая подчиненное положение и обуздывая свои чувства. Okay, so next question. There are two opinions about Следующий вопрос. Есть два мнения по поводу воспевания святых имен. Первое. Только совместное воспевание санкиртана является видудхармой. Соответственно, индивидуальная джапа не столь могущественна и не может в Кали-югу помочь человеку вырваться из материального мира. Второе.
И джапа, и киртан одинаково могущественны. Какое мнение верное? Well, Chaitanya Mahaprabhu, he did both. Чайтанья Махапрабху делал и то, и другое. And the acharyas in his parampara, they do both. Ачарьи, принадлежащие к его парампаре, также делали и то, и другое. Chaitanya Mahaprabhu in his instructions, as found in Sri Chaitanya Charitamrita and Chaitanya Bhagavat, recommends both the japa and the sankirtan, the holy names. В своих наставлениях, которые приводятся в Шри Чайтанья Чаритамрите и в Шри Чайтанья Бхагавате, Господь Чайтанья призывал как петь киртан, так и повторять джапу. For instance, Shadana Shadana Tattva Jaikichu Shakal Harinama Sankirtane Milebe Shakal. From Chaitanya Bhagavat, we have Chaitanya Mahaprabhu's instruction that all the goal of life and the means to attain it, all facets of these two, they all coincide, or they're all complete by Harinama Sankirtan. В этом тексте из Чайтаньи Бхагавата сказано, что Харинама Санкиртана одновременно является и целью, и средством достижения высшей цели. Also in Chaitanya Bhagavat, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhu kahi kahilam, e maha mantra, eha japagiya sabe kare nibandha. Eha hoite sarva siddhi hoibe sabha sarva khani kahanam vidhi. Chaitanya Mahaprabhu said, what I just said is called the Maha Mantra. В этом тексте говорится, вот эти слова составляют Махамантру. And everyone should chant it. Here the word used is japa, following the rules and regulations of devotional service. И каждый должен повторять ее. Здесь он использует слово джапа. Повторять джапу, следуя правилам, предписаниям, регламентирующим преданное служение. By this, everyone can attain full perfection. Делая таким образом, человек сможет достичь высшего совершенства. So always chant the holy name, and there's nothing more except this. Поэтому всегда повторяйте святое имя, ибо нет ничего превыше этого. So both are important. This is a complete speculation that the japa is not required. Поэтому и то, и другое важно, одинаково важны. Мнение о том, что джапа не столь важна, не столь могущественна, это просто спекуляция. I wonder why I'm even asked such a question. Не знаю, какой мотив человека, который задает подобный вопрос. Then, what is it that Prabhupada was wrong to teach us to chant japa minimum 16 rounds? То есть это что он имеет в виду, что Прабхупада ошибался, призывая последователей повторять минимум 16 кругов Махамантры. Okay, next question. Хорошо, следующий вопрос. Если жена видит, что хотя ей муж преданный, но до чистого преданного не дотягивает, стоит ли ей лично заботиться о своем спасении, не рассчитывая на то, что ее муж сможет помочь ей вернуться обратно к Богу? Как это описывается в шастрах? Это может выражаться в том, что она усилит свою личную духовную практику ради высшей цели, пожертвовав некоторыми семейными обязанностями перед мужем. Anyway, I'll get the gist of it. Yeah, this is the kind of question that comes from people who have no exposure to human culture. Такие вопросы задают люди, которые далеки от человеческой или цивилизованной культуры. There are many wives who I know in India who are very strong devotees, whose husbands are not, but who, without any contradiction in their mind, perform their duties to their family and their husband
and their devotion. Есть много женщин в Индии, преданных, которые замужем за непреданными, но это не мешает и никаких, так сказать, не вызывает беспокойств в уме у этих женщин, не мешает им совершенным образом выполнять свои семейные обязанности, служить своему мужу, детям и при этом выполнять преданное служение. There may be a case where a great example is Srila Prabhupada's physical sister, who we knew as Pishima, who was also his god sister. Примером, самым, может быть, ярким является сестра Шрила Прабхупады Пишима, которая также была его физической сестрой и духовной сестрой. Whose husband wasn't a devotee. И чей муж не был преданным. But there was no question in her mind of ever leaving him. Но у нее даже в уме никогда не возникала идеи о том, чтобы бросить его. She went through her life performing her family duties and being a devotee. Она продолжала жить, исполняя свои семейные обязанности и оставаясь при этом преданной. There may be cases also of women leaving the family to go to a holy place and practice bhakti. Конечно, могут быть примеры, когда женщина удаляется, уезжает в какое-то святое место и там занимается духовной практикой. But that would generally be after the children are grown up and married. Но обычно это происходит после того, как ее дети взрослеют и обзаводятся собственными семьями. What to speak of the wife leaving, even Srila Prabhupada, he found his family not conducive to his spiritual practices, but still he looked after them. He didn't just leave all of a sudden. He didn't leave. He was only after many years he left them. Что говорить о женщинах? Сам Шрила Прабхупада много лет прожил с семьей, несмотря на то, что вся эта семейная обстановка, атмосфера была неблагоприятна для духовной жизни. То есть он не сразу взял так все и бросил. То есть спустя многие годы. The next question is Babaji initiation considered the highest point for Gaudiya Vaishnavas? Oh, you skipped the Ayurveda question? I don't have any Ayurveda question. In my list, the next one is about Babaji initiation. Oh, right. It's a bit different. Not Ayurveda counts. Anyway. I don't see that here at all. Maybe it comes up later. Okay, so question about Babaji initiation. Is such initiation considered the highest? Следующий вопрос о посвящении в Бабаджи. Является ли такое посвящение наивысшей точкой для Гауди Вайшнав? Вопрос в связи с тем, что Бхакти Викаши Свами получил посвящение в Бабаджи у одного из Бабаджи. Действительно ли такое посвящение другого Бабаджи шаг наверх? Или это предательство своего духовного учителя? The highest point for Gaudiya Vaishnavas is to develop pure love for Krishna. Высшая цель для Гауди Вайшнавов – это обрести чистую любовь к Кришне. Whether you do so as a Babaji, a sannyasi, a grihasta, or a housewife is immaterial. При этом не важно, обретете ли вы чистую любовь к Кришне, находясь в статусе Бабаджи, саньяси, грихастки или домохозяйки. This is a basic understanding of Krishna consciousness philosophy. Основной, так сказать, принцип, очень простой принцип понимания философии сознания Кришны. The status of a Babaji is considered a good position for practicing Krishna consciousness because one is supposed to be fully renounced from the world and fully absorbed in bhajan or activities of hearing and chanting about Krishna and serving the deity and serving the Vaishnavas and so on. Положение Бабаджи, безусловно, очень благоприятно для достижения этой цели, поскольку Бабаджи – это тот, кто, обуздав свои чувства, посвятил себя баджану, поклонению
Кришне, Вайшнавам и так далее. To take initiation in a Babaji line which does not recognize Srila Bhakti Siddhanta Thakur and Srila Prabhupada is certainly a grave offense to Srila Prabhupada by one who's initiated by him. Но если человек получает посвящение в традиции Бабаджи, которая не признает авторитет Бхактисиданта Сарасвати и Шрила Прабхупады, то это серьезное оскорбление своего духовного учителя, Шрила Прабхупады. Next question. Quoting myself, that I had previously stated that dressing like Santa Claus for Harinam is unacceptable. Следующий вопрос. Вы являетесь строгим хранителем Сиддханты в ИСККОН. Вы уже говорили неоднократно, что наряжаться фольклорными персонажами, например, костюмы Деда Мороза на Харинаму недопустимо. В России 9 мая, когда страна отмечает победу в Второй мировой войне в фашистской Германии, прошла Харинама, на которой преданные были с пилотками на головах. Насколько правильно такое частичное использование подобных невайшнавских атрибутов, то есть преданные одеты строго в фроте и саре, есть лишь небольшой элемент на голове, чтобы быть ближе к народу. What is a forage? What's translated here as a forage cap? What does that mean? A military cap? Is yeah, like the military. From those days. From the Second World War. Second World War style. Yeah, it's in the hahaki color. I see. Some linen material. Interestingly, although Russia celebrates their victory over Nazi Germany, in the Western world we never hear that the Russians or the Soviet Union overcame Nazi Germany. It was the British and the Americans. Конечно, поразительно, что вот в России отмечают 9 мая как победу Советского Союза над фашистской Германией, тогда как по всему миру даже никто не вспоминает про Россию, поскольку все уверены в том, что победу над фашистской Германией одержала Великобритания и Соединенные Штаты Америки. And as I saw in the Kali Yuga Purana, the newspaper, the internet newspaper, the Britain and the Western powers, because this year is what? The 75th anniversary. They refuse to acknowledge Russia's contribution. Last year. They formally or officially refuse to acknowledge Russia's having contributed. At least they could recognize some contribution. Not Russia, the Soviet Union, which no longer exists. И как я прочитал в Кали-Юга Пуране, в одной из газет онлайн, в прошлом году, накануне празднования 70-летнего юбилея окончания Второй мировой войны, западные страны отказались признавать не то что победу, а вообще какое-либо участие Советского Союза тогда в той войне. Well, we may come closer to the people may like us for this. But the Russian people may like it if our devotees they show empathy with the glorious Soviet victory over the inglorious Nazis. И, возможно, если при этом оденут пилотки, то некоторым это понравится, они станут испытывать какую-то благосклонность к преданным, потому что они вот таким образом отмечают эту славную победу советского народа над бесславными фашистами. It's glorious. Just like when one big dog snaps at another smaller dog and the smaller dog runs away, the bigger dog is glorious. Ну да, это достойно славы, потому что когда маленькая собачка нападает на большую собаку, или большая собака прогоняет эту маленькую собачку, то, конечно, это
очень славное действие. If my saying that hurts your feelings, you're in Maya. Если мои слова каким-то образом ущемляют ваши чувства, это означает, что вы находитесь в Майе. These wars between demons are just like that, fighting between cats and dogs. Те войны, которые проходят, которые ведут друг с другом демоны, подобно этим битвам, сражениям или дракам между кошками и собаками. There are some problems with doing so, with showing empathy with the people by wearing such a hat. Но есть одна проблема, которая возникает, когда преданные, так сказать, проявляют свою симпатию таким образом к людям, надевая пилотки. One major problem is that we preach and we distribute books in which it's stated that we're not the body. Проблема эта заключается в том, что мы конкретно проповедуем, распространяем книги, в которых ясно сказано, что мы не являемся материальным телом. And that to think that I am American or I am Russian is ignorance. И считать себя русским или американцем – это проявление невежества. The whole concept of nationalism is animalism. И национализм, эти идеи национализма, они, по сути дела, свидетельствуют о животном уровне сознания. So if people read our books, which we want, they listen to what we say. Поэтому, если люди читают книги, которые мы распространяем, а это именно является нашей целью, и они слушают наше наставление, we are supposed to say we're not the body. Bodily identification is on the animal platform. Поскольку преданные именно так проповедуют, мы не являемся материальным телом, считать себя телом, это значит находиться на животном уровне. This is our most basic preaching, or should be. Это вообще основа нашей проповеди, по крайней мере, должна быть таковой. And then people will say, well, how come you say this in theory, but in practice you identify with on the bodily platform? Люди могут задать вопрос, а как же так, вы проповедуете все эти вещи, но на практике вы находитесь на телесном уровне. It also may be that we become in that kind of consciousness, bodily national consciousness. Также это может быть свидетельством того, что мы сами находимся на телесном уровне, так сказать, указывая или гордясь своей национальностью. Some months ago I got an email from a devotee in Russia saying, wanting permission or blessings to go and fight those Ukrainian demons. Несколько месяцев тому назад я получил письмо от одного преданного из России, который просил у меня благословений для того, чтобы отправиться на Украину и там сражаться с демонами-украинцами. Why he should join the Russian demons in fighting the Ukrainian demons? He should preach actual Krishna consciousness and raise them to the platform of devotees. А зачем вообще ему присоединяться к одним демонам, которые сражаются против других демонов? Лучше ему проповедовать философию сознания Кришны среди этих демонов. Feel hurt in your heart by hearing this? Мои слова ранят ваше сердце? Free from bodily perceptions. This nationalism is very strongly promoted to, Идеи национализма, они очень сильно укоренились в сознании людей. Karl Marx said that religion is the opium of the people. Карл Маркс сказал, религия – это опиум для народа. So nationalism is another kind of opium. Но национализм – это, по сути, еще один опиум для народа. You have to sacrifice for the country. Должны пожертвовать собой ради страны. What does that mean exactly? А что это значит вообще? That means that you are prepared to sacrifice so that some big people sitting at the top can get all the money and power, and you think I'm doing glorious work for my country. Это значит, что вы жертвуете свою жизнь, а люди, которые сидят там наверху, они от этого богатеют. А вы при этом считаете, что я славно служу своей отчизне.
It's another means of psychological manipulation and exploitation. Это всего лишь психологическая манипуляция и эксплуатация. Okay, next question. Uncompromising preaching and criticizing devotees and materialists. Вопрос по поводу бескомпромиссной проповеди и критики преданных и материалистов за то, что они делают глупости. Недавно один преданный, видимо противник прямой проповеди, выложил в сети фрагмент из воспоминаний Сатсварупада Свами, Прабхупада. Наверное, я все же возгордился из-за своего богатства и успеха. Вот Господь и поубавил мне гордости. И еще цитата Прабхупада. Я горячий человек. Проповедуя, я часто употреблял такие слова, как негодяй, мошенник. Я не признавал никаких компромиссов. Про меня говорили дубинка в одной руке, Бхагаватам в другой. Так я и проповедовал. Вопрос. Здесь при желании можно увидеть то, что Прабхупада был неправ в своей бескомпромиссной проповеди. Теперь он это понял и частично раскаивается в своей неправоте. Возможно, такую цель преследовал тот, кто выложил этот фрагмент. Этот фрагмент также может означать запрет на использование в проповеди таких слов, как «негодяй» в адрес негодяев. Хотелось бы услышать ваш комментарий по поводу этого фрагмента. Yeah, Srila Prabhupada, he preached with the club in one hand and the Bhagavatam in the other. All glories to Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Bhagavatam in one hand and... It says here a club. Club, yes, yes. Да, действительно, Прабхупада проповедовал с Бхагаватом в одной руке и дубинкой в другой. Вся слава Шриле Прабхупаде. Харибу. For complete analysis of this, please read the book On Strongly Speaking in Srila Prabhupada's Service. Подробный, детальный анализ этого приводится в книге «Бескомпромиссная проповедь в служении Шриле Прабхупаде». Пожалуйста, прочтите эту книгу. Practically that book is an atom bomb for smashing all misconceptions about why we just have to look at people and smile at them and be nice to them and not speak strongly to them. И по сути эта книга подобна атомной бомбе, которая просто разорвет и камня на камне не оставит от вот этих заблуждений, в соответствии с которыми мы должны просто мило улыбаться людям и ничего не говорить, никаких жестких вещей. Next question, and then we'll finish. It is known that strong opposition to the book has been from the book Women, Masters and Mothers. Следующий вопрос, последний, по поводу книги «Женщины, господа или матери». Как известно, одной из ярых противниц книги является известная ученица Прабхупады, одна из старших матаджи в нашем движении. Вопрос. Еще как-то можно понять, когда мужчина выступает против этой книги, но когда женщина выступает против книги, которая защищает женщин и пропагандирует нужные женщинам семейные ценности, это сложно понять. Вы можете, как непосредственный участник событий, как-то объяснить, что может двигать женщиной в такой ситуации и побуждать ее выдвигать смешные аргументы против книги, в которой, в числе прочего, говорится о традиционных, основанных на ведах, семейных ценностях. The devotee who's being referred to here as a famous Mataji disciple of Srila Prabhupada. Здесь говорится о известной ученице Шрилы Прабхупады. But if you call her Mataji, she'll become very angry. Матаджи. Но если вы назовете, обратитесь к ней, назвав ее Матаджи, она придет в гнев. She insists on being called Prabhu. Она настаивает на том, чтобы к ней обращались Прабху. And she is strongly against women being called Mataji. И она яростно выступает против того, чтобы к женщинам обращались, называя их Матаджи. She joined ISKCON in 1967.
Она присоединилась к Искону в 1967 году. I joined in 1975. Я присоединился в 1975 году. I've been in the movement longer than her. Oh, it's 77 or 67? She joined in 67. Yeah. I joined in 1975. I've been in the movement longer than her. Но, несмотря на это, я был в движении больше, чем она. She spent many years outside the movement many of them directly involved in activities severely exploiting women. Поскольку много лет она провела, занимаясь деятельностью, которая напрямую связана с эксплуатацией женщин. I don't want to speak about this in detail here. Я не хотел бы вдаваться в подробности здесь. Someone should describe all these things because it's someone with such a bad past shouldn't be speaking about protection of women. Но кто-нибудь, может быть, когда-нибудь это сделает, поскольку если человек имеет такое темное прошлое, не должен вообще поднимать эту тему даже. If you know, you know. If you don't, you don't. What does it matter? Неважно, как ее зовут. Если вы знаете, значит вы знаете. И тот, кто не знает, тот не знает. We should try to see everything philosophically. Необходимо смотреть на все с философской точки зрения. Not make all these into personal issues. И не превращать это в какие-то личностные разборки. Nor do we want to look back at the bad past of Vaishnavas. Также мы не хотим сосредотачиваться на каких-то темных вещах в прошлом Вайшнавов. However, if there is some serious discrepancy on the part of the Vaishnava, then their past misdeeds may also be remembered. Но если Вайшнав ведет себя как-то не так, то нужно и вспомнить и припомнить его прошлое. As in the case of Ramaharshana Sutta, как в случае с Рамахаршаной Сутой, who was elevated to the position of the speaker of the Bhagavatam before so many sages. Который возвысился до положения рассказчика Бхагаватам. Он выступал перед собравшимися мудрецами. But when he misbehaved with Lord Balaram, then it was brought to mind that he has such a bad past. Но когда он неправильно себя повел, or not really a bad past, but that he's would generally have been considered disqualified to take such a position. Но когда он неправильно повел себя по отношению к Господу Балараму, ему припомнили, точнее даже не припомнили его прошлое, а вспомнили то, что он и недостоин на самом деле занимать такое высокое положение. Anyway, if you want to get into all the details, this whole controversy could get extremely nasty. Ну, если вы хотите, так сказать, погрузиться в эти противоречия, то на самом деле ничего там хорошего нету в этом конфликте. But it's best that we concentrate on what actually did Srila Prabhupada want. Поэтому лучше сосредоточиться на том, чтобы понять, что же действительно хотел Шрила Прабхупада. What is his vision for the social direction of ISKCON? Каково его видение, в каком направлении в социальной сфере должно двигаться движение? In fact, from the very beginning, when I first received a letter from the leaders of the GBCEC, which is whatever, executive committee or something like that. I don't know how that body came into existence. Srila Prabhupada didn't make it. That they were going to publish this resolution, but I could alternatively just withdraw the book from circulation. From the very beginning, I said, okay, let's discuss, but they don't want to discuss. They just wanted to ban it and not discuss.
Когда я помню впервые получил вот это письмо от исполнительного комитета GBC, уж не знаю, что там за комитет, потому что Прабхупада не учреждал никаких комитетов в GBC. Но мне написали, что мы запретим вашу книгу, либо вы просто ее снимете с продажи, то есть не будете ее продавать. И я ответил, что ну так давайте обсудим, то есть в чем проблема. Обсудим, что там неправильно, что вам не нравится. Но никакого ответа не последовало. What's actually wrong with the book? Let's be specific. Any specific passages? Давайте конкретно обсудим какие-то конкретные абзацы, которые вы считаете неправильными, неправомочными. But despite repeated requests, they're just silent on this point. Я несколько писем отправлял, но не получил от них никакого ответа. Which is very disappointing. Что, конечно же, печально. And it may make us wonder what kind of leadership is there? How are they representing Srila Prabhupada? Поскольку это заставляет нас задуматься, что там вообще за лидеры и каким образом они представляют другим Шрила Прабхупаду. If they just want to take draconian action. Do you know what that means? Very severe action. They don't see any need to justify it on the basis of Srila Prabhupada's teachings. Just we said, that's it. Поскольку они готовы были применить какие-то драконовые меры, то есть очень суровые, и все запретить, не вникнув в суть и не объяснив, в чем же действительно расхождение с учением, с наставлениями Прабхупады. Anyway, I don't want to discourage you. Please all go on in your Krishna consciousness. Ну, я не хотел бы, конечно, чтобы вы потеряли энтузиазм в сознании Кришны, поэтому продолжайте практиковать сознание Кришны. But we should not blindly follow. Ну, не нужно быть слепым последователем. Keep our eyes and our ears open and our hearts open also, but be careful. Наши глаза, уши и наше сердце мы должны держать открытыми и должны проявлять осторожность и осмотрительность. Krishna consciousness is the only panacea for all the world's problems. Сознание Кришны — это единственная панацея от всех проблем в этом материальном мире. It is the only path of auspiciousness for every living being. Это единственный благоприятный путь, приносящий благо всем живым существам. And ISKCON is the movement which is meant to deliver this Krishna consciousness to the whole world. А ISKCON — это движение, которое призвано именно распространить сознание Кришны по всему миру. Presently, it seems that there are some very inauspicious facets of this movement. И в настоящее время всплыли какие-то неблагоприятные моменты в жизни движения. But let not that discourage us from our determination to practice Krishna consciousness. Но это не должно уменьшить нашу решимость практиковать сознание Кришны. And we can at least hope and pray for better times for this movement. Мы можем лишь надеяться и молиться о том, что наступят лучшие времена. Still, there are so many good things going on. Не нужно забывать о тех хороших вещах, которые имеют место. But this is just one episode. There are so many things which suggest that, as Srila Prabhupada writes in his preface to the Srimad Bhagavatam. Это всего лишь один случай. Таких случаев может быть много. Это еще раз подтверждает слова Шрила Прабхупады, который в введении к Шримад Бхагаватам пишет. I'm paraphrasing, yeah. Перефразирую своими словами. That human society at the present time is not in the darkness of oblivion. Is not or is? Is not. Современная цивилизация в настоящий момент не погрузилась в тьму забвения. Human society has made great strides in technology and other fields, and so there's so much progress in the world.
мир прогрессирует, человеческое общество добилось технологического прогресса, прогресса в других сферах бытия. But there is a pinprick somewhere. Pinprick means Well, no, it's a metaphorical term. It means something is disturbing us. Но есть одна, так сказать, неразрешенная проблема. And therefore, there are full-scale wars can erupt even over minor issues. И поэтому в любой момент могут начаться какие-то крупномасштабные войны. The vacuum is because of man's not searching out the highest reality. И все это происходит из-за того, что человек утратил интерес к поиску высшей реальности. And Srimad-Bhagavatam can fulfill this vacuum. Шримад-Бхагаватам может заполнить этот духовный вакуум. So I'm paraphrasing. So there are so many good things, apparently good things, but there's a pinprick somewhere. There's something wrong in our movement, and therefore there's disturbance, so many disturbances. То же самое можно сказать про наше движение. То есть много хорошего имеет место быть, но есть какие-то моменты, которые являются и вызывают все эти проблемные конфликтные ситуации. Bhagavatam describes the churning of the milk ocean. Бхагаватам приводится история о пахтании молочного океана. From milk, if milk is churned, we expect gradually butter, ghee to come. И когда пахтают молоко, то, соответственно, стремятся получить масло. But first of all, poison came out. Но, как вы помните, в начале этой истории появился яд. So let us hope that this churning of ISKCON, there may be some apparently poisonous things coming out, but after the poison comes out, gradually, so many things come out, and ultimately there is nectar. Поэтому давайте будем надеяться, что при пахтании ИСККОН, может, вначале и появится яд, но потом, впоследствии, со временем, появится нектар. So I don't recommend or condone that devotees become inimical to the GBC or GBC members. Я не хотел бы, чтобы преданные становились под влиянием всего этого враждебны, настроены по отношению к GBC в целом и к отдельным членам GBC. But at the same time, I must admit myself that sometimes the things they do just astonish me. Но сам я должен признаться, что те вещи, которые они делают иногда, мягко говоря, меня удивляют. Hare Krishna. All glories to His divine grace, Srila Prabhupada. Вся слава и божественной милости Шриле Прабхупаде. Now, is prasadam being served now? Those who are to be initiated. Сейчас будет просадка, да, но те, кто получает посвящение, неважно, первое и второе, они должны проститься. Yeah, they can drink. If they want to be really gung-ho, then they can transform water. Воду пить можно, спросил разрешение для инициирующихся, но те, кто хочет, так сказать, на все 100%, может воздерживаться и от воды. Но,